Hello students. So since last 2 days we are doing the chapter resume writing. We understood what is a job application. We understood what is a cover letter, the guidelines for writing the cover letter, the structure or layout of the cover letter. Then we understood the CV and resume, the do's and don'ts of the same, and then we studied the structure or layout of a resume. After that, in last session, we also discussed one example which was for the application for the post of an accountant. Today, we will see second example, which is application for the post of an office assistant. Okay, first one we discussed yesterday was for an accountant, and today the example that we are going to discuss is for an office assistant. So again, first you will write your own address, then the date. So here it is written Sahib Khan, 13 Nawabganj, Bhopal, and then the date comes 20 July 2008. એટલે આપણે ગઈકાલે પણ આવી જ રીતના ડિસ્કસ કર્યું હતું કે પહેલાં તમે પોતાનું નામ અને એડ્રેસ લખશો, પછી ડેટ, પછી આવે છે ટુ ધ એડવર્ટાઇઝર, ધ હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ, ન્યૂ દિલ્હી, જેની પાસે બુક છે પેજ નંબર 6.6. એટલે પહેલાં આપણે પોતાનું એડ્રેસ લખ્યું, પછી ડેટ લખી, પછી રિસીવર્સનું એડ્રેસ લખ્યું, પછી સેલ્યુટેશન રિસ્પેક્ટેડ સર, પછી આવે છે સબ્જેક્ટ એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ સબ્જેક્ટ લખવા ટાઈમે ખૂબ યાદ રાખવું કે અગર તમે સ્મોલ લેટર્સમાં સબ્જેક્ટ લખો છો તો એને અંડરલાઇન કરવું પડશે, અને જો કેપિટલ લેટરમાં લખો છો તો અંડરલાઇન નહીં કરવું પડે. બેઝિકલી સબ્જેક્ટને આપણે હાઇલાઇટ કરવાનું હોય છે, એટલે કાં આપણે એને કેપિટલ લેટર્સમાં લખવાનું અને કાં પછી સ્મોલ લેટર્સમાં લખતા હોય તો આપણે એને અંડરલાઇન કરવાનું આવશે. So subject is application for the post of an office assistant. In response to your advertisement in the Hindustan Times dated 19th July 2008, inviting applications for the post of an office assistant, I hereby apply for the same. I request you to kindly consider my particulars for the vacancy. પછી અહીંયા ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ તમારો પૂરો થાય છે. હવે સ્ટાર્ટ થશે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. I have passed my higher secondary examination from the CBSE board in the year 2000 with 75% marks. The same year, I joined the Hindu College, Delhi, from where I passed BA in the year 2003 with first class, securing distinction in English and economics. Since 2003, I have been working as a clerk with the DC Textile Mills, Bhopal. During these 4 years of my working experience,
I have worked as a cashier, as a typist, as an accountant clerk, and as a general clerk. My name has also been recommended for promotion to the post of an office assistant in the same firm. However, in order to get a better exposure and to work with an esteemed firm as yours, અહીંયાથી થર્ડ પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટ થાય છે. However, in order to get a better exposure and to work with an esteemed firm as yours, I am willing to change my present job. I am confident that I shall be able to perform my duties to your entire satisfaction and shall be an asset to your firm. If given a chance to work with your firm, I promise to win your confidence by hard work and dedication to duty. I await, in your fourth paragraph, conclusion. I await an early and positive reply. આના પછી કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ યોર્સ ફેથફુલી અને સિગ્નેચર શાહિદ ખાન. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, તમને આમાં કંઈ લખવાનું નથી, એટલે આ એક્ઝામ્પલ્સ જે હું ડિસ્કસ કરાવું છું એ લખવાના નથી, એટલે પેનિક નહીં થતા. તમને ખાલી એક્ઝામ્પલ સમજાવવામાં આવે છે. તો જેથી તેથી અગર તમારી પાસે અત્યારે બુક્સ નથી તો જ્યારે આવે ત્યારે ફરીથી તમે આ વિડીયોને રિપીટ કરશો જોવાનું, એટલે તમને બધું ક્લિયર થઈ જશે. એટલે અત્યારે પેનિક નહીં થતા કે અમારી પાસે નથી તો અમે શું કરીએ. એક્સપ્લેનેશન જ છે. જેની પાસે બુક્સ છે એ લોકો સમજતા જ હશે, અને જેની પાસે નથી તમારી પાસે આવશે ત્યારે તમે ફરીથી આ વિડીયો એક વખત જોજો, એટલે તમને બધું ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, હવે આપણે આને સમજીએ શું કહે છે. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં છે, ઇન રિસ્પોન્સ ટુ યોર એડવર્ટીઝમેન્ટ ઇન ધ હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ dated 19th July 2008, inviting applications for the post of an office assistant. I hereby apply for the same. I request you to kindly consider my particulars for the vacancy. એટલે આ એમ કહે છે કે 19 જુલાઈ 2008ના તમારી મેં એડવર્ટીઝમેન્ટ જોઈ હતી હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ ન્યૂઝપેપરમાં, જેમાં એડ હતી કે તમને ઓફિસ અસિસ્ટન્ટ માટે એપ્લિકેશન્સ જોઈએ છીએ, તો હું એના માટે જ અપ્લાય કરું છું. અને હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મારી એપ્લિકેશનને તમારી વેકેન્સી માટે કન્સિડર કરજો. આટલું ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કહે છે. હજી તમે જોજો કાંઈ ઇન્ટ્રોડક્શન આવ્યું નથી, આપણે એને ખાલી ઇન્ફોર્મ કરીએ છીએ કે આપણે શેના માટે લેટર લખ્યો છે. હવે સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. I have passed my higher secondary examination from the CBSE board in the year 2000 with 75% marks. The same year, I joined the Hindu College, Delhi, from where I passed BA in the year 2003 with first class, securing distinction in English and economics. Since 2003, I've been working as a clerk with DC Textile Mills, Bhopal. During these 4 years of my working experience, I worked as a cashier, as a typist, as an account clerk, and as a general clerk. My name has also been recommended for promotion to the post of an office assistant in the same firm. એટલે આ સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં મેં શું કહે છે, મેં મારી હાયર સેકન્ડરીની એક્ઝામિનેશન CBSE બોર્ડથી ક્લિયર કરી છે 2000ના વર્ષમાં, જેમાં મને 75% માર્ક્સ આવ્યા. પછી મેં દિલ્હીની હિન્દુ કોલેજમાં એડમિશન લીધું, જ્યાંથી મેં BA કર્યું, 2003માં ક્લિયર કર્યું ફર્સ્ટ ક્લાસથી, જેમાં મને ઇંગ્લિશ અને ઇકોનોમિક્સમાં ડિસ્ટિંક્શન આવ્યું હતું. પછી 2003થી હું DC ટેક્સટાઇલ મિલ્સ ભોપાલમાં છે ત્યાં એક ક્લર્કની જોબમાં છું. આ 4 વર્ષમાં મેં ઘણા બધા રોલ્સ કર્યા છે, જેમ કે કેશિયર, ટાઈપિસ્ટ, અકાઉન્ટ ક્લર્ક અને જનરલ ક્લર્ક. અને પછી એક આપણે નહોતું બધું સ્પેશિયલ અચીવમેન્ટ્સ યા રિકમેન્ડેશન્સ,
એમાં આ વસ્તુ તમે લખી શકો છો કે મારું નામ એ સેમ જ ઓફિસમાં, સેમ કંપનીમાં મારું નામ પ્રમોશન માટે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે પણ રિકમેન્ડ થયેલું છે. આટલું એને વાત કરી સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં. થર્ડ પેરેગ્રાફ ઇઝ, however, in order to get a better exposure and to work with an esteemed firm as yours, I am willing to change my present job. I am confident that I shall be able to perform my duties to your entire satisfaction and shall be an asset to your firm. If given a chance to work with your firm, I promise to win your confidence by hard work and dedication to duty. હવે થર્ડ પેરેગ્રાફમાં શું કહે છે કે મારી કંપનીમાં એને ઉપર વાત કરી કે રિકમેન્ડેશન થયું છે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટેનું. તો ઓબ્વિયસ વાત છે કે ક્વેશ્ચન પૂછાશે જ કે ત્યાં જ તને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની જોબ મળે છે, તો અહીંયા તો શું કામે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટે અપ્લાય કરે છે? તો એનો જવાબ એને આપેલો છે કે મને બેટર એક્સપોઝર મળે અને તમારા જેવી મોટી કંપની સાથે કામ કરવા મળે તો હું મારી આ પ્રેઝન્ટ જોબ મૂકવા તૈયાર છું. મને કોન્ફિડન્સ છે કે મારી ડ્યુટીઝ પૂરેપૂરી રીતના તમને સેટિસ્ફેક્શન મળે એવી રીતના જ કરીશ અને તમારી કંપની માટે એક અસેટ બનીશ, એટલે કે પ્રોફિટ અપાવી શકે એવું બનીશ. અને મને જો તમારી કંપની સાથે કામ કરવા આપશો, ફર્મ ઇઝ કંપની, ફર્મ એટલે કંપની, તો હું પ્રોમિસ કરું છું કે હું તમારું કોન્ફિડન્સ પણ મારા હાર્ડવર્ક અને ડેડિકેશનથી જીતી લઈશ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ ઇઝ બહુ સિમ્પલ કન્ક્લુઝન છે. આઈ અવેટ એન અર્લી એન્ડ પોઝિટિવ રિપ્લાય. તમારા રિપ્લાયની અને પોઝિટિવ રિપ્લાયની અને જલ્દી મળે એવા રિપ્લાયની હું વેઇટ કરું છું. એટલે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં મેં તમારી એડવર્ટિઝમેન્ટ 19 તારીખની હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સમાં જોઈ હતી, જેમાં તમે એમ લખ્યું હતું કે તમે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ માટેની પોસ્ટને વેલકમ કરો છો, એપ્લિકેશન વેલકમ કરો છો. તો હું એના માટે જ અપ્લાય કરું છું. હું તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ મને કન્સિડર આ વેકેન્સી માટે કરજો. આટલું જ હતું ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે મેં અહીંયાથી ભણેલું છે, મેં આ બધા વર્ક કરેલા છે, જેમ કે કેશિયર, ટાઈપિસ્ટ, અકાઉન્ટ ક્લર્ક અને જનરલ ક્લર્ક. અને રિકમેન્ડેશન પણ મેન્શન કરે છે કે મારું નામ પ્રમોશન કરીને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની જોબ માટે પણ મારું નામ રિકમેન્ડ થયેલું છે સેમ કંપનીમાં. આટલું કે સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં મેન્શન કરે છે. અને થર્ડ પેરેગ્રાફમાં કે મારું નામ ત્યાં રેકમેન્ડ થયેલું છે તો મને બેટર એક્સપોઝર જોઈએ છે અને તમારા જેવી કંપની સાથે કામ કરવા મળે તો હું મારી આ પ્રેઝન્ટ જોબને ચેન્જ કરવા તૈયાર છું. મને કોન્ફિડન્સ છે કે હું મારી ડ્યુટીઝ પ્રોપરલી તમને સેટિસ્ફાઈ કરી શકું એવી રીતના કરીશ અને તમારા કંપની માટે ફાયદારૂપ બનીશ. જો તમે મને ચાન્સ આપશો તો હું પ્રોમિસ કરું છું કે હું ખૂબ હાર્ડવર્ક અને ડેડિકેશનથી તમારો કોન્ફિડન્સ પણ જીતી લઈશ. આટલું થર્ડ પેરેગ્રાફ. યાદ છે મેં તમને એવું કીધું હતું કે થર્ડ પેરેગ્રાફમાં તમે કંપની વિશે વખાણ કરી શકો છો. તો આમાં તમે જોશો તો એને વખાણ જ કર્યા છે કે તમારા જેવી કંપની સાથે કામ કરવા પડે એ કંપનીને મોટું બનાવી દે છે ને કે તમે ઊંચા છો. હું જ્યાં કામ કરું છું એના કરતાં પણ તમે ઊંચા છો, એટલે એ વખાણ કરે છે. એ આ ઇનડિરેક્ટ વખાણ જે છે એ કંપનીને ગમવાના જ હોય. કોઈ પણ તમારા વખાણ કરે તો તમને પણ ગમવાના જ હોય, એમ કંપનીને પણ ગમવાના જ હોય. એટલે એ વસ્તુ કરવામાં આવે છે. ફોર્થ પેરેગ્રાફમાં બહુ સીધું સાદું તમારા જલ્દી અને પોઝિટિવ રિપ્લાયની વેટ કરું છું. ઓકે, નાઉ see example number 3. This is a little different where we will be writing cover letter as well and we will be writing our resume as well. હવે બંને લખશું આપણે, કવર લેટર પણ અને રિઝ્યુમ પણ. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે જે જોયું એ નોર્મલ એપ્લિકેશન્સ હતા જેનો હવે યુઝ આવતો નથી. હવે અત્યારે જેનો યુઝ છે એ છે હવે લેટર પણ લખવાના અને સાથે રિઝ્યુમ પણ અટેચ કરવાના. એ હવે આપણે શીખશું. So example number 3, page number 6.7. Johnny Yogesh,
રેસિડન્ટ ઓફ નારાયણ સોસાયટી, આ ક્વેશ્ચન બોલું છું જે આપ્યો છે તમને. જાની યોગેશ, રેસિડન્ટ ઓફ નારાયણ સોસાયટી, મેમનગર, અમદાવાદ 54. ક્વેશ્ચનમાં જ તમને એડ્રેસ આપી દીધું છે, તમારે કયા નામથી લખવાનું છે અને તમારું એડ્રેસ પણ શું હશે. ઇઝ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ એન એડવર્ટીઝમેન્ટ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટન્ટ પબ્લિશ્ડ ઇન ધ ભારત સમાચાર. આપણે શેના માટે અપ્લાય કરવાનું છે? તો અકાઉન્ટન્ટ માટે. અને આપણે ક્યાં જોયું? તો ધ ભારત સમાચારમાં આપણે એડ જોઈ છે. ક્વેશ્ચનમાં તમને આટલી ડિટેલ્સ તો આપી દીધી છે. હવે જેમ આપણને ખબર છે કે પહેલાં આપણે પોતાનું એડ્રેસ લખશું, પણ અહીંયા તમને નામ અને એડ્રેસ આપેલું છે, તો તમારે એ જ નામ અને એડ્રેસ લખવાનું છે. એટલે જાની યોગેશ, નારાયણ સોસાયટી, મેમનગર, અમદાવાદ. પછી આવી ગઈ ડેટ. પછી રિસીવર્સનું એડ્રેસ, એટલે કે ટુ ધ મેનેજર, સિપ્લા ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. એમાં કંઈ લખ્યું નથી કે તમે કઈ કંપનીમાં અપ્લાય કરવો છો, એટલે તમે ગમે તે કંપનીનું નામ લખી શકો છો, એમાં કોઈ વાંધો નથી. 107 સૂર્યા ચેમ્બર, અમદાવાદ. એટલે આ આવી ગયું તમારું રિસીવર્સ એડ્રેસ. એના પછી આવશે સેલ્યુટેશન, એટલે કે રિસ્પેક્ટેડ સર. પછી સબ્જેક્ટ, વિચ ઇઝ એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ એન અકાઉન્ટન્ટ. કેપિટલમાં લખો તો અંડરલાઇન કરવાની જરૂર નથી, પણ સ્મોલમાં લખ્યું હોય તો આપણે અંડરલાઇન કરવાનું. હવે આપણું સ્ટાર્ટ થશે મેઇન બોડી પાર્ટ. ઇન રિસ્પોન્સ ટુ યોર એડવર્ટીઝમેન્ટ in the Bharat Samachar dated July 16, 2008, I submit my application for the post stated above. This was your first paragraph. Second paragraph, I am a commerce graduate from Gujarat University with accountancy and auditing as my principal subjects. I have been trained for computer accounting also. આટલું થયું સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. થર્ડ પેરેગ્રાફ. હવે થર્ડ અને સેકન્ડને તમે મર્જ પણ કરી શકો છો. થર્ડ પેરેગ્રાફમાં છે એટ પ્રેઝન્ટ આઈ એમ વર્કિંગ વિથ યુનિટ કેમિકલ્સ ઓફ ગાંધીનગર. I am looking for a more challenging job where my proficiency could be put to use. I assure you that I shall satisfy the organization with my sincere work and dedication to duty. આ થયો થર્ડ પેરેગ્રાફ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ. હવે આ નવું છે કંઈક, એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો. આઈ એન્ક્લોઝનો મિનિંગ થાય અટેચ. ઓકે. I enclose a resume reflecting my personal details, qualifications, experience and interests for your kind consideration. I hope my particulars will match your requirements. I await a positive reply from your side at the earliest. હવે પછી નીચે તમારે લખવાનું નીચે તમારે લાસ્ટમાં આવી રીતના લખવાનું એન્ક્લોઝડ. ઠીક છે. આ ENCL યા ENCLS એ એન્ક્લોઝડનું શોર્ટ ફોર્મ છે, એટલે એમ તમારે લખવાનું. અને પછી જે તમે અટેચ કર્યું હોય, એટલે એક તો તમે રિઝ્યુમ અટેચ કરો છો, તો નંબર 1 આપીને રિઝ્યુમ એ તમે અટેચ કર્યું છે એટલે એ લખવાનું. અને પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ, નંબર 1ની નીચે જ નંબર 2 આવવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, ટ્રુ કોપીઝ ઓફ certificates and testimonials. આવી રીતના તમારે લખવાનું.
જેથી કરીને એ લોકોને ખબર પડે કે તમે આ વસ્તુ અમારી સાથે અટેચ કરેલી છે, એટલે એને જોતાં એ ભૂલે નહીં, રાઈટ. પછી આવી જશે તમારું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ વિચ ઇઝ યોર્સ ફેથફુલી, અને પછી જાની યોગેશ. હવે આને આપણે સમજીએ. તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં, in response to your advertisement in the Bharat Samachar dated July 16, 2008, I submit my application for the post stated above. એમ કે છે તમે જે ભારત સમાચારમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપી હતી 16 જુલાઈ 2008ના, એના રિસ્પોન્સમાં હું તમને મારું આ એપ્લિકેશન સબમિટ કરું છું, જે પોસ્ટ વિશે આપણે ઓલરેડી સબ્જેક્ટમાં વાત કરી લીધી છે. પછી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, I am a commerce graduate from Gujarat University with accountancy and auditing as my principal subjects. I've been trained for computer accounting also. એમ કે છે મેં કોમર્સમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી, જેમાં મારા મેઇન સબ્જેક્ટ્સ હતા અકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટિંગ, અને મને કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટિંગની પણ ટ્રેનિંગ મળેલી છે. એટલે યાદ છે આપણે એમ કીધું તો સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ યા કોર્સીસ આપણે કર્યું હોય તો એ મેન્શન કરી શકીએ છીએ. એટલે અહીંયા એને મેન્શન કર્યું છે કે મેં કમ્પ્યુટર અકાઉન્ટિંગની પણ ટ્રેનિંગ લીધેલી છે. થર્ડ પેરેગ્રાફ છે, એટ પ્રેઝન્ટ આઈ એમ વર્કિંગ વિથ યુનિટ કેમિકલ્સ ઓફ ગાંધીનગર. I am looking for a more challenging job where my proficiency could be put to use. I assure you that I shall satisfy the organization with my sincere work and dedication to duty. અહીંયા એની વર્ક પ્રોફાઇલ આપે છે કે હું અત્યારે યુનિટ કેમિકલ્સ ઓફ ગાંધીનગર સાથે વર્ક કરું છું, પણ મને હજી ચેલેન્જિંગ જોબ જોઈએ છે જ્યાં હું મારી સ્કિલ્સને યુઝ કરી શકું. હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું તમને અને તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનને મારા સિન્સિયર વર્ક અને ડેડિકેશનથી સેટિસ્ફાઈ કરીને રહીશ. ફોર્થ પેરેગ્રાફ, I enclose a resume reflecting my personal details, qualifications, experience and interest for your kind consideration. ફોર્થ પેરેગ્રાફમાં એમ કહે છે કે હું આની સાથે મારું રિઝ્યુમ અટેચ કરું છું, જેમાં મારી પર્સનલ ડિટેલ્સ, ક્વોલિફિકેશન્સ, એક્સપિરિયન્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ આવી જાય છે. તમે એક નજર મારી લેજો. I hope my particulars will match your requirements. I await a positive reply from your side at the earliest. આ છે કન્ક્લુઝન પેરેગ્રાફ, જે છે લાસ્ટ પેરેગ્રાફ. I hope my particulars will match your requirements. I await a positive reply from your side at the earliest. એટલે કે હું આશા રાખું છું કે મારી જે પ્રોફાઇલ છે એ તમારા રિક્વાયરમેન્ટની સાથે મેચ થશે. હું તમારા પોઝિટિવ રિપ્લાયની વેઇટ કરીશ. અને પછી આપણે હમણાં જે લખ્યું હતું એન્ક્લોઝડ રિઝ્યુમ અને ટ્રુ કોપીઝ ઓફ સર્ટિફિકેટ્સ એન્ડ ટેસ્ટિમોનિયલ્સ એ લખેલું આવશે. ઓકે, હવે આ પાર્ટ અહીંયા પૂરો થયો. એ હતું તમારું કવર લેટર. હવે આપણે રિઝ્યુમ કેવી રીતના લખશું તો એ તમે હું લખીને બતાડું છું તમને એક, એ તમે જોતા જાઓ અને આપણે સમજીએ. ઓકે, આ હતું તમારું કવર લેટરનો પાર્ટ. હવે આપણે અહીંયાથી રિઝ્યુમ સ્ટાર્ટ કરશું. કેપિટલમાં રિઝ્યુમ લખો. ઓકે, હવે આવશે પહેલાં હેડિંગ આપવાની છે આપણે, પર્સનલ ડિટેલ્સ. એટલે અહીંયા આપણે પહેલાં ખાલી પર્સનલ ડિટેલ્સ જ લખવાના છીએ. એ મેં તમને અંદર જે પોઈન્ટ્સ કરાવ્યા હતા એ જ બધા પોઈન્ટ્સ હવે આપણે ડિટેલમાં લખીએ છીએ એક વખત, એટલે ખ્યાલ પડે. એમાં આવશે નેમ. તો નેમ આપણે આ જાની યોગેશનું લેટર લખીએ છીએ, એટલે જાની યોગેશ. પછી આવશે એડ્રેસ. એડ્રેસમાં આપણે લખીએ, બ્લોક નંબર લખો તમારી રીતે, એમાં આપ્યો નથી એટલે તમે તમારી રીતના લખી શકશો. હું આપું છું 5B. પછી એડ્રેસ તમને આપ્યું છે એટલે એ જ એડ્રેસ લખવાનું છે. બ્લોક નંબર ખાલી નહોતો આપ્યો એટલે એ તમારી રીતે તમે લખી શકતા હતા. નરેન્દ્ર સોસાયટી
આની નીચેથી જ સ્ટાર્ટ થવું જોઈએ. મેમનગર, અહેમદાબાદ. પિનકોડ લખવો હોય તો લખી શકો છો. લખવો જો કે સારો છે. 380054. એ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલો છે અહેમદાબાદ 54, એટલે તમારે એ કંઈ ઝંઝટ નથી. હવે આવશે ડેટ ઓફ બર્થ. તો ફેબ્રુઆરી 12, 1978. તમારી મનપસંદ ડેટ નહીં નાખતા, એમાં જોજો કે 2000ની યરમાં એને ક્લિયર કરી લીધું છે. ઓકે, આમાં નથી આપ્યું તો તમે તમારી રીતના લખી શકશો, વાંધો નહીં. ડેટ તમારી રીતના લખી શકશો. સેક્સ મેલ. હવે જાની યોગેશનું લખીએ છીએ એટલે આપણે મેલ લખવાનું, એટલે એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચનમાં ચેક કરવાનું કયું નામ આપ્યું છે, એના ઉપરથી તમારે જેન્ડર નક્કી કરવાનું. મેરાઇટલ સ્ટેટસ. સિંગલ યા અનમેરિડ યા બેચલર, ગમે તે લખી શકશો. બેચલર એટલે કેમ કે છોકરો છે, છોકરી હોય તો સ્પિન્સ્ટર, મેં તમને કીધું હતું. પછી આવે હોબીઝ. તો હોબીઝમાં છે મ્યુઝિક, રીડિંગ, ટ્રાવેલિંગ. પછી આવશે એની નેશનાલિટી, તો કે ઇન્ડિયન. હવે અહીંયા આપણી પર્સનલ ડિટેલ્સ થઈ ગઈ પૂરી. હવે આવે છે જોબ ઓબ્જેક્ટિવ. તો જોબ ઓબ્જેક્ટિવ લખજો. આ નવો સેક્શન આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એટલે પાછું આપણે એને બોલ્ડ કરી દીધું છે. જોબ ઓબ્જેક્ટિવમાં લુકિંગ ફોર અ પોઝિશન that builds on my skills and experience as an accountant and allows me a scope for an upward movement. આ તમને એટલે લખીને બતાડું છું કે તમને સમજવામાં ઇઝી પડે. હવે આ જોબ ઓબ્જેક્ટિવનો સેક્શન આપણે અહીંયા પૂરો થયો. હવે આપણે નવો સેક્શન સ્ટાર્ટ થશે, એ છે એજ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન્સ. તેમાં તમે લખી શકો છો પાસ્ટ. હવે યુઝ્યુઅલી છે ને ક્વોલિફિકેશન્સ માટે એક ટેબલ પણ બનાવવામાં આવે છે, પણ તમે ટેબલ બનાવી શકો યા સેન્ટેન્સીસમાં આવી રીતના લખી શકો. જો તમે તમારી ઇંગ્લિશને લઈને બહુ શ્યોર નથી તો આઈ વિલ એડવાઇસ કે તમે ટેબલ બનાવીને લખો. ક્લાસમાં આપણે કરવાના છીએ આ પાઠ ફરીથી, એટલે ચિંતા કરતા નહીં. તમને ટેબલની રીતના પણ હું શીખવાડીશ અને આમાં પણ શીખવાડીશ. અને ઇંગ્લિશ સારી હોય તો તમે સેન્ટેન્સીસમાં કરી શકો છો. પાસ્ટ બીકોમ એક્ઝામિનેશન. એક્ઝામ નહીં લખતા, શોર્ટ ફોર્મ્સ રિઝ્યુમમાં ચાલતા નથી. એક્ઝામિનેશન ઇન ધ સેકન્ડ ડિવિઝન વિથ, આપણે લેટરમાં કીધું હતું કે અકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટિંગ મારા મેઇન સબ્જેક્ટ્સ છે, એટલે અહીંયા પણ એ જ રાખવાના. વિથ અકાઉન્ટન્સી એન્ડ ઓડિટિંગ
as principal subjects in the year 2004. Passed HSC examination in the first division with અકાઉન્ટન્સી. હવે તમે ધ્યાન રાખો કે તમે અકાઉન્ટન્ટની જોબ માટે અપ્લાય કરો છો તો અકાઉન્ટ્સને તમે જેટલું ફોકસ કરશો એ તમારા માટે જ બેનિફિશિયલ છે, એટલે આને બધી જગ્યાએ અકાઉન્ટન્સી વારવાર મેન્શન કર્યું છે. અકાઉન્ટન્સી એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ in the year 2002. આ થઈ તમારી ક્વોલિફિકેશન્સ. હવે ટ્રેનિંગ, એને એમ કીધું હતું કે મારે કમ્પ્યુટરની ટ્રેનિંગ પણ મેં એક્સ્ટ્રા કરેલી છે, તો એ ટ્રેનિંગ વિશે આપણે લખશું. કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ ક્યાંથી કર્યું છે તો કે CIC ફ્રોમ ઇગ્નુ. એટલે તમે જ્યાંથી કર્યું હોય એ લખવાનું. ઇગ્નુ શું છે? ઓપન યુનિવર્સિટી છે. અને કેવી રીતે પાસ કર્યું? ઇન ધ ફર્સ્ટ ડિવિઝન. પછી તમારો એક્સપિરિયન્સ લખો. $2,004 to date, junior accountant, unit chemicals, એનું એડ્રેસ આપો. રેસ કોર્સ રોડ, ગાંધીનગર, અને એનું પિનકોડ 390005. આ તમારો એક્સપિરિયન્સ છે. તમે કયું રોલ ત્યાં હેન્ડલ કરો છો એ આવી ગયું, જુનિયર અકાઉન્ટન્ટ. હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમને રેફરન્સીસ આપેલા હશે, પણ રેફરન્સીસ લખવાની જરૂર કંઈ છે નહીં, કેમ કે તમને માંગ્યા નથી. ઓકે, હવે આપણે આને ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનું છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે પર્સનલ ડિટેલ્સમાં આપણે નેમ મેન્શન કર્યું, એડ્રેસ, ડેટ ઓફ બર્થ, સેક્સ, મરાઇટલ સ્ટેટસ, હોબીઝ અને નેશનલિટી. એમાંથી તમને નેમ, એડ્રેસ એટલી વસ્તુ ક્વેશ્ચનમાં આપેલી હતી, એટલે એ જ લખવાની છે આપણે. પછી જોબ ઓબ્જેક્ટિવ. હવે તમે અહીંયા જોજો કે આપણે મેન્શન કર્યું છે જોબ ઓબ્જેક્ટિવમાં કે લુકિંગ ફોર અ પોઝિશન દેટ બિલ્ડ્સ ઓન માય સ્કિલ્સ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ એઝ એન અકાઉન્ટન્ટ એન્ડ અલાઉઝ મી અ સ્કોપ ફોર એન અપવર્ડ મૂવમેન્ટ. તો તમારો ક્વેશ્ચન જ હતો કે તમે અકાઉન્ટન્ટની જોબ માટે અપ્લાય કરો છો, એટલે આપણે જોબ ઓબ્જેક્ટિવમાં વધારે ફોકસ કર્યું છે કે હું અકાઉન્ટન્ટ તરીકે જ વધારે એક્સપિરિયન્સ લેવામાં માગું છું. એટલે સેમ ગોલ હોય તમારો અને કંપનીનો તો એ તમારા માટે વધારે બેનિફિશિયલ થાય. એટલે જોબ ઓબ્જેક્ટિવમાં પણ આપણે એમ જ લખશું કે અકાઉન્ટન્ટ તરીકે મારે એક્સપિરિયન્સ વધારે જોઈએ છીએ. પછી ક્વોલિફિકેશન્સ, જે આપણે કવર લેટરમાં પણ વાત કરી હતી, સેમ વાત આપણે અહીંયા કરી. પછી ટ્રેનિંગ, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં લીધી છે CIC ફ્રોમ ઇગ્નુ ઇન ફર્સ્ટ ડિવિઝન. ક્યાંથી, શેમાં ટ્રેનિંગ લીધી? કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગમાં લીધી. ક્યાંથી લીધી? CIC ફ્રોમ ઇગ્નુ. અને કેવી રીતના પાસ કર્યું? તો ફર્સ્ટ ડિવિઝનમાં. અને તમારો એક્સપિરિયન્સ.
હવે આ જે છે એ એક બહુ બેઝિક રિઝ્યુમ છે. આના પછી આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં જે રિઝ્યુમ લખશું એ એકદમ ડિટેલ્ડ અને કેવી રીતના એક્ઝેક્ટલી તમારું રિઝ્યુમ હોવું જોઈએ એ ફોર્મેટથી રિઝ્યુમ હશે. તો એ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં ફરીથી ડિસ્કસ કરશું. આટલું આઈ હોપ ક્લિયર હોય. નેક્સ્ટ સેશનમાં પણ હું તમને આવી રીતના લખીને રિઝ્યુમ દેખાડીશ, જેથી કરીને જેની આગળ બુક્સ નથી એ લોકોને પ્રોબ્લેમ ન પડે. રાઈટ? આઈ હોપ. આઈ નો થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે આવી રીતના સમજવું. ક્લાસરૂમમાં આપણે ફરીથી આ વસ્તુ એક વખત કરશું, કેમ કે આ તમારા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક છે. બટ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ ઘણા લોકો અત્યારે પણ જોબ્સ માટે અપ્લાય કરે છે, એટલે આ ચેપ્ટર લેવું પડ્યું જેથી કરીને એ લોકોને કોઈ ઇશ્યુ થાય નહીં. ઓકે, સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.